नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एसएस मैथ्स एज्युकेशन चैनल में आप सर्वेने हूँ आवकारू छूँ। आ चैनल में त्रिकोणमितिनो परिचय प्रकरण नंबर 8 में भाग 1, 2 और 3, 4 में दरेक में पीडीएफ फाइल मुकाई गई है, जे अवश्य जोई लेवी। तमने कोई वधु मूंझवण जणाय तो कॉमेंट्स बॉक्स में कॉमेंट्स करो और संपर्क करो। तमने तमारा सवालों जवाब अमे तमारा सुधी सरलताथी पहोंचाडशुं। कोई पण क्वेरी होय कॉमेंट्स करो। हवे विद्यार्थी मित्रों आपणे जोईए के स्वाध्याय 8.1 नो एक्जाम्पल नंबर 5 थोड़ा एक्जाम्पल की गणतरी आपणे करी चूक्या छीए कि आ जे त्रिकोणमितीय गुणोत्तरो छे ए त्रिकोणमितीय गुणोत्तरोना एक्जाम्पल दाखलाओ कई रीते गणवा, कई रीते आपने सरल पड़े एवी पद्धतिओ कई छे एनी पण आपणे आगळ चर्चा करशुं। एक एक्जाम्पल आपणे जोईए कि आ एक्जाम्पल नंबर 5 में जो सेक थीटा बराबर 13/12 होय तो बाकीना बधा ज त्रिकोणमितीय गुणोत्तरो शोधो। एटले के आपने सेक थीटा आपेलुं छे। आपने एवुं मैं तमने पहेला वात करी हती कि अहींया थीटा पण होय के कोई खूणो पण आपेलो होय, એટલે કોઈ ખૂણાની જગ્યાએ આપણે થીટા લેવા હોય તો લઈ શકાય। એટલે કે કયા કયા ત્રિકોણમિતીય વિધેયો શોધવાના છે? સેક થીટા આપણને આપેલું છે, હવે શોધવાના કયા રહ્યા? સાઇન થીટા, કોસ થીટા, ટેન થીટા, સેક થીટા આપેલા છે, કોસેક થીટા આપણે શોધવાના છે। એટલે આવા 5 વિધેયો આપણને શોધવાના છે। બધા જ ત્રિકોણમિતીય એટલે 6 ત્રિકોણમિતીય વિધેયો અને એક તો આપણને આપેલું છે એટલે 5 શોધવાના થાય। એના માટે શું જરૂર પડે કે અહીંયા જે 13/12 આપેલા છે એ આપણે અહીંયા બે બાજુઓ હશે ને એક કર્ણ હશે, 3 વસ્તુ આપણને મળી જાય તો બાકીના વિધેયો આપણે ગણવા એ આપણા માટે બહુ જ સરળ થઈ જશે। હવે પ્રથમ વસ્તુ તો એ કે આપણને સેક થીટા બરાબર 13/12 आपेला है। एटले के आपणे प्रथम ए वस्तु स्वीकारी लीए कि धारो कि आ काटकोण त्रिकोण है, आ त्रिकोण में ए बी सी जारे जारे अहींया थीटा आपेला होय त्यारे एक वस्तु हमेशा याद राखवी के आपणे काटकोण त्रिकोण एबीसी दोरी देवुं अने 90 अंशना खूणामां बी राखो। एटले हवे केवुं थयुं कि अहींया माप खूणो बी बराबर 90 अंश थयो कि हवे माप खूणो बी केवो छे? 90 अंश छे। हवे थीटा ने धारो के कई जग्याए लेवा? धारो के थीटा ने आपणे आ जग्याए पण लई सकीए, थीटा ने आ जग्याए पण लई सकीए, पण ज्यारे ज्यारे आवुं आवे तो आपणे एक वस्तु पहेलेथी छेल्ला एक्जाम्पल सुधी याद राखवी के थीटा ने हमेशा अहीं ज लेवा, कारण के आपणे ए वस्तुमां टेवाई जईए। अहींया पण लेवाय, जवाब बदलाय नहीं। एटले जो अहींया लईए थीटा तो हवे शुं थयुं कि आ जे थाय ए थीटानी सामेनी बाजू थाय, आ जे थई ए थीटानी पासेनी बाजू थाय। आवुं आपणे समझी चूक्या छीए। तो कि हवे सेक थीटा छे तो कि आ जे सेक थीटा हवे एवुं गणी शकाय कि माप खूणो ए बराबर थीटा अथवा तो सेक ए कही शकाय। एवं माप खूणो ए छे एवा थीटा आपणे गणी चूक्या छे। हवे सेक थीटा, हवे आपणे विधेयोने याद करीए कि सेक थीटा ए कोनुं व्यस्त हतुं? साइननुं तो कोसेक थीटा व्यस्त हतुं, कोसनुं सेक व्यस्त हतुं। एटले कोसनुं जे सूत्र हतुं कि सामेनी बाजू भाग्या कर्ण, कोसनुं ए साइननुं हतुं અને કોસનું શું હતું કે પાસેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ। એટલે કે કોસ અને સેક બંને વ્યસ્ત છે, એટલે કે કોસનું શું થશે તો કે કર્ણ ભાગ્યા પાસેની બાજુ આવું થાય। તો કે કર્ણ ભાગ્યા પાસેની બાજુ શું થાય તો કે કર્ણ, આ જે કर्ण એસી કर्ण છે तो कि एसी कर्ण અને थीटानी पासेनी बाजू એટલે કે અહીંયા આપેલું ए बी थाय। हवे आपने मूल्य आपेलू है 13/12 के 13/12 आपने मूल्य आपेलू है। आपने शू करिए छे कि बराबर में के धारीए छे? एकदम सरल है कि 80 बराबर 13 के। हवे जो आपणे जो मोटी संख्या हो ए हमेशा आपणे कर्ण में मूकीए छीए। हवे अहींया सादरूप आपीए तो पण ए ज मळे, पण डायरेक्टली आपणे समझीए कि 80 बराबर 13 के थाय। अने बीजू
કે એ બી બરાબર 12 કે થાય, એટલે કે આ જે એસી છે કર્ણ એ 13 કે થશે અને એ બી છે એ 12 કે થશે। હવે આપણે પાયથાગોરસની ત્રિપુટીઓ તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં PDF ફાઇલ જોઈ હશે કે જ્યારે પાયથાગોરિયન ત્રિપુટીઓ છે 12, 13 અને 5, અહીંયા જવાબ આવશે 5, પરંતુ આપણે પાયથાગોરસ લઈને તપાસશું, એને ચેક પણ કરશું કે પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ શું થશે, મુજબ આવું થાય કે અહીંયા એબીનો વર્ગ વત્તા બીસીનો વર્ગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એસીનો વર્ગ આવું થાય। હવે આપણને શું એબીનો વર્ગ આપેલો છે એટલે કે 12નો વર્ગ આપેલો છે, ધારો કે 12નો વર્ગ, બીસીનો વર્ગ આપણે શોધવાનો છે, બાજુ છે શોધવાની છે અને એસી આપણને આપેલા છે 13 કે, તો એનો સ્ક્વેર થશે। હવે 12નો સ્ક્વેર કેટલો થાય 154, ધારો કે આપણે બીસીને કરતા બનાવી દઈએ, બીસીનો સ્ક્વેરને કરતા બનાવીએ તો 13નો સ્ક્વેર કેટલો થાય તો 169, 169 ઇન્ટુ કે સ્ક્વેર માઇનસ અહીંયા પ્લસ છે, પેલી બાજુ જોશો તો માઇનસ થશે તો 144નો સ્ક્વેર કે ઇન્ટુ સ્ક્વેર। હવે આપણે જોઈએ કે બીસીનો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા થશે 25 ઇન્ટુ કેનો સ્ક્વેર, 25 કોનું વર્ગમૂળ છે તો આપણે સમજી શકીએ છીએ કે બીસીનો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 ઇન્ટુ કેનો સ્ક્વેર, સ્ક્વેર કેન્સલ તો બીસી બરાબર આપણને મળશે 5 કે। આપણને ખબર હતી કે અહીંયા જવાબ 5 આવવાનો છે કારણ કે પાયથાગોરસ ત્રિપુટીઓથી આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ, એ તૈયાર કરી દીધી છે। હવે આપણને આટલી વસ્તુ મળી ગઈ, હવે આપણા માટે બિલકુલ સરળ બની ગયું કે અહીંયા હવે જુઓ બિલકુલ સરળ, પ્રથમ વિધેય આપણે સાઇન થીટા શોધશું, પછી કોસ થીટા શોધશું, પછી ધારો કે અહીંયા આપેલ ધારો કે ટેન થીટા શોધશું, પછી આપણે કોટ થીટા શોધશું, સેક થીટા આપેલા છે 13/2 શોધવાની જરૂર નથી અને કોટ થીટા આવી ગયું તો પછી સેક થીટા આપેલું છે, તો હવે શું વધ્યું અહીંયા કોસેક થીટા શોધવાનું થાય। હવે જોઈએ કે સાઇન થીટા આપણે સમજી ચૂક્યા કે સાઇન થીટા એટલે સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ, એટલે કે બીસી ભાગ્યા એસી આવું થાય। બીસી આપણને આપેલા છે 5 કે અને એસી આપેલા છે 13 કે, એટલે કે કેન્સલ એટલે 5/13 આવો જવાબ આપણને મળે। હવે બિલકુલ સરળ કે કોસ થીટામાં શું થાય કે પાસેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ, તો કે એ બી ભાગ્યા એસી, તો કે એ બી આપણને આપેલું છે 12 કે અને એસી આપેલું છે 13 કે કેન્સલ એટલે આપણો જવાબ થાય 12/13, આ આપણો જવાબ થશે। હવે ટેન તરફ જઈએ કે ટેન તો કર્ણનો ઉપયોગ થતું નથી, કર્ણનો ઉપયોગ એમાં થતો નથી, તો સામેની બાજુ ભાગ્યા પાસેની બાજુ થાય, તો કે એ બી ભાગ્યા બીસી, એ બી બરાબર 12 કે અને બીસી બરાબર 5 કે, તો કે કેન્સલ 12/5। આટલી વસ્તુ 3 વિધેયો આપણને આવડી ગયા, પછી તો સરળ છે કે એ વ્યસ્ત વિધેયો છે। હવે કોટ છે તો કોટ એ કોનું ઊંધું થાય, ટેનનું ઊંધું થાય, તો કે બીસી ભાગ્યા એ બી બરાબર કેટલા આપેલા છે અહીંયા તો 12/5 છે એવું 5 કે ભાગ્યા 12 કે કેન્સલ 5/12 આપણને જવાબ મળે। આ વાત થઈ ગઈ આપણી કોટ થીટાની। સેક થીટા આપણને આપેલું છે 13/12 આપેલું છે। હવે કોસેક થીટાની વાત કરીએ। હવે આપણને ખબર છે કે સાઇન થીટા અને કોસેક થીટા એ બંનેના વ્યસ્ત છે, એટલે આનું ઊંધું કરી દેવાનું કે બીસી ભાગ્યા એસી છે એવું એસી ભાગ્યા બીસી, કે એસી ભાગ્યા બીસી આપણને મળી જશે, તો કે 13 કે ભાગ્યા 5 કે એટલે થશે ધારો કે કેન્સલ તો 13/5 આપણને કોઈ સાઇન વિધેય ના આપેલું હોય તો પણ ગણી શકાય કે કોસેક થીટા એટલે કે કર્ણ ભાગ્યા થીટાની સામેની બાજુ થાય, તો કે 13/5 આવું થાય। આ વસ્તુનો એક્ઝામ્પલ આપણે એક એક્ઝામ્પલ સારી રીતે સમજશું ને, દરેક એક્ઝામ્પલ સારી રીતે આપણને
બિલકુલ સરળ રીતે આપણને ફાવી જશે. હજુ વધુ એક્ઝામ્પલની આપણે પાર્ટ નંબર 6માં ગણતરી કરશું.